the contributions of different Indian educationists. And we have so far discussed the educational concepts of Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore, Swami Vivekananda, and Aurobindo. We had to spend about 3 days for discussing the educational concepts of Aurobindo, because his educational concepts was something highly philosophical and some beautiful concepts we saw there. And today we are coming to another great personality that our nation has given birth. And his name must be familiar for all of you. He is a great teacher. He was a great teacher. And we observe Teachers' Day in memory of this great personality. He is the former vice president of our nation. He was a great educationist, he was a teacher, he was so popular, he was a writer. Yes, today we are going to discuss the educational concepts of, yes, Radhakrishnan, Sarvepulli Radhakrishnan. I think all of you might have heard about him. A great personality, a great character, a great scholar. And it might be because of his scholarship, because of his character, because of his personality, the Indian government assigned him the duty of submitting a report on university education or higher education in India. The first commission after independence was under the chairmanship of this great personality called, I'm sorry, I will close this WhatsApp. Yes, Radhakrishnan. So let's look at his concepts. The first thing is education for mind, heart, and spirit. According to S. Radhakrishnan, education should be for mind, heart, and spirit. And when you see all these words, I think the face which will come to your mind will be none else but Mahatma Gandhi. Yeah, I think you remember the definition given by Mahatma Gandhi to education. By education, I mean an all-round drawing out of the best in man and child, mind, body, and spirit. And here, mind, heart, and spirit. What is the difference? And this one you have seen in the case of Aurobindo. Yeah, he was talking about physical education, vital education, then vital education, mental education, and then psychic and spiritual education. So according to all these people, education is not for mere intellectual development. Why do all these people tell so? It is just because the modern education gives unprecedented importance to intellectual development, nothing else. And we should be able to realize the difference between mind, heart, and spirit. Mind is where our intelligence is kept. If you're giving education only to mind, if you're giving education only to intelligence, something will be lost in our life. Because mind is a center of calculation. Yes, good afternoon, primary teacher. Mind is the center of calculation.
ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകന്മാർ മുഴുവൻ, അത് മഹാത്മാഗാന്ധി ആയാലും സ്വാമി വിവേകാനന്ദനായാലും ടാഗോർ ആയാലും അരബിന്ദോ ആയാലും എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ, ഇവരെല്ലാവരും എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ബൗദ്ധികമായിട്ടുള്ള വികാസത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാകരുത്, ഇന്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി മാത്രമാകരുത്. മനസ്സും ഹൃദയവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ? ഉണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തിയുടെ ഒരു കേന്ദ്രമാണ്, നമ്മുടെ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഒരു കേന്ദ്രമാണ് മനസ്സ്. മനസ്സെപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യത്തെയും കണക്കുകൂട്ടി സമീപിക്കുന്ന ഒരു സാധനം. അതോ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് കാര്യങ്ങളെ കാര്യകാരണ സഹിതം കണ്ടെത്തുക, എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പെരുമാറുക എന്നതാണ് മനസ്സിന്റെ ഒരു ദൗത്യം. സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാതെ, ഹാർട്ടിന് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാതെ മൈൻഡിന് മാത്രമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു പ്രാഗ്മാറ്റിക് നേച്ചർ അതിന് വരും. അഥവാ എന്തിനേയും ലാഭനഷ്ട കണക്കോടുകൂടി നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കായിരിക്കും ആളുകൾ പോകുന്നത്. നമ്മൾ അരബിന്ദോയുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ അരബിന്ദോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ബുദ്ധി ആരംഭിക്കുന്നിടത്ത് അഥവാ യുക്തിക്ക് അമിതമായ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നിടത്ത് ആത്മീയത അവസാനിക്കുമെന്നാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മൈൻഡിന് മാത്രമല്ല, ഹൃദയത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണമെന്നാണ്. മൈൻഡിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒരു ബുദ്ധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നേട്ടം കിട്ടുമോ എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കാര്യങ്ങളെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ഹൃദയത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എമ്പതി ഉണ്ടാകുന്നത്, നമുക്ക് അനുതാപം ഉണ്ടാകുന്നത്. സഹതാപവും അനുതാപവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. സഹതാപം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ അയ്യോ കഷ്ടം എന്ന് തോന്നുന്നതാണ്. എന്നാൽ അനുതാപം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ വേദന കാണുമ്പോൾ അയാളുടെ വേദന നമ്മുടെ വേദനയായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ് അമീർ സാർ നോക്കട്ടെ. ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അമീർ സാറിന് ഒന്ന് ഈ ലിങ്ക് മെയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. സാറിന്റെ ഫോൺ ഒന്ന് തകരാറായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ. സോറി, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. സ്റ്റഡി. അതുകൊണ്ട് ഈ ലാഭനഷ്ട കണക്കിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കാണും നമ്മുടെ മൈൻഡിലാകും. എന്തിനും നമ്മൾ യുക്തിയിലൂടെ മാത്രം നോക്കിക്കാണും. അപ്പൊ അതിന് പകരം ഹൃദയത്തിന് കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഐൻസ്റ്റീൻ ഒരു സിദ്ധാന്തം കണ്ടെത്തി, അല്ലെ, ഊർജ സിദ്ധാന്തം കണ്ടെത്തി. E=mc² എന്ന് പറയുന്ന ഊർജ സിദ്ധാന്തം കണ്ടെത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായ ആ സിദ്ധാന്തം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആറ്റം ബോംബും മറ്റും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത്. ഐൻസ്റ്റീൻ ഭയങ്കര ദുഃഖിതനായിരുന്നു എന്നാണ് അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു സിദ്ധാന്തം ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ക്രിയാത്മകമായിട്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആ സിദ്ധാന്തം ഒരു കാരണമായി തീർന്നു.
അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെന്റ് മാത്രം, അഥവാ മൈൻഡിന് മാത്രം വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എന്നാണ്. അമീർ സർ, പ്രശ്നം അഥവാ ഹൃദയത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുന്നില്ല. ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം അറിവുണ്ടാക്കുന്നു, തിരിച്ചറിവുണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്ന് സാധാരണ പറയാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ as we told in the case of Aurobindo, you should give importance to spiritual aspect of education. See, when we think about values, you can see different types of values. Moral values are there, social values are there, human values are there. Some values are considered on the basis of the social norms and regulations. For example, moral values are absolute values. Social values can be changed on the basis of the situation. സാമൂഹിക മൂല്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറാം. എന്നാൽ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആബ്സല്യൂട്ട് ആണ്, അത് കേവല മൂല്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ മദ്യപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത്, മദ്യപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരാൾ മദ്യപിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു സാമൂഹിക മൂല്യത്തിനെതിരൊന്നല്ല. ഒരാൾ മദ്യപിക്കുന്നുണ്ട്, അയാൾ കുറച്ച് മദ്യപിക്കുന്നുണ്ട്, ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നില്ല, വീട്ടുകാർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നില്ല, നാട്ടുകാർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരു സാമൂഹിക മൂല്യത്തിന്റെ മാനദണ്ഡത്തിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോ ഒരു മൂല്യച്യുതിയൊന്നായിരിക്കില്ല. എന്നാൽ ധാർമ്മികമായി നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ ഏത് സമയത്ത് എങ്ങനെ മദ്യപിച്ചാലും എന്തായിരിക്കും, അതൊരു മൂല്യച്യുതിയായിരിക്കും, അത് മൂല്യത്തിനെതിരായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ മൂല്യങ്ങളെ വിഭജിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹിക മൂല്യങ്ങൾ എന്ന്, ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ എന്ന്, അതുപോലെ തന്നെ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് സ്പിരിച്വൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ രഹസ്യമായി തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ, രഹസ്യമായി പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് എന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് കൂടി അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു. സോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി ഫോർ മൈൻഡ്, ഹാർട്ട് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ്. It should not be for mere intellectual development. It should be for intellectual, spiritual, and mental, development of the heart or emotional development. Then the second concept is, education for humanity. വിദ്യാഭ്യാസം മനുഷ്യത്വത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഹാർട്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് വരുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസം മനുഷ്യത്വം പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കണം. It should be providing humanity. It should be cultivating human values in the minds of the students. And see, some students may not be believing in any God. Or some students who are coming from some parents, some families, or their families may not be believing in any God, in any supernatural power. But even though they are not believing in any sort of supernatural power, education should be capable of making them real human beings. That means here they should be showing humanity to others. They should be showing some values. They should not be the promoters of anarchy. ഒരിക്കലും അവർ അരാജകത്വത്തിന്റെ ആൾക്കാരാകരുത്. ഒരിക്കലും സാമൂഹിക അനീതിയുടെയോ സാമൂഹിക അനാചാരത്തിന്റെയോ ആളുകളായി മാറരുത്. മറ്റുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ തിരിച്ചറിയാൻ, അവരുടെ വേദന തിരിച്ചറിയാൻ, അവരോട് അനുതാപം കാണിക്കാൻ, അവരോട് കരുണ കാണിക്കാൻ, അവരോട് സ്നേഹം കാണിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഉതകുന്നതായിരിക്കണം വിദ്യാഭ്യാസം എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ പിന്നെയും പറയുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ആവർത്തന വിരസത നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും. കാരണം ഈ ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റിയും സ്പിരിച്വാലിറ്റിയും ഒക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവരിലും കാണാൻ സാധിക്കും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ, സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ടാഗോറിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമീർ സാറൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകന്മാരുടെയൊക്കെ ഒരു ആശയം, ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആത്മീയതയിലും അതുപോലെ തന്നെ മാനുഷികതയിലും മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഒരു സത്ത കിടക്കുന്നത്, ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവര് ഈ ധാർമ്മിക മൂല്യത്തിന് ഭയങ്കര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാമൂഹിക മൂല്യം എന്ന രീതിയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരാൾ രഹസ്യമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി എന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആരും കാണാതെ അയാൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു തെറ്റല്ല. നമ്മളൊരു ആധുനിക
കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ നോക്കിക്കാണുകയാണെങ്കിൽ. എന്നാൽ ഒരു പരമ്പരാഗത വീക്ഷണകോണിലൂടെ, ഒരു ധാർമ്മികതയുടെ വീക്ഷണകോണിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലെങ്കിൽ പോലും അവർ സ്വന്തം ശരീരത്തോട്, സ്വന്തം ആത്മാവിനോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു അനീതിയാണ്. അത് ആത്മീയമായി ശരിയല്ല എന്ന രീതിയിൽ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അവർ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റിയുടെ ഒരു സെന്ററാണ്, മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന ആളുകളെ മുഴുവൻ ഇന്ത്യക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഇന്ത്യക്കാർ ഒരു ആതിഥേയ മനോഭാവം, ഈ ആതിഥേയ മനോഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് the hospitality shown by Indians throughout the history is a part of humanity. അതൊരു മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള മിക്കവാറും വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകന്മാർ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ഹ്യൂമാനിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയും, മനുഷ്യത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയും. അത് നമ്മൾ ഇവരൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവരൊക്കെ സ്നേഹത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അനുതാപത്തിന്റെയൊക്കെ ഒരു ആളുകളാണ്. അവരുടെ ജീവിതത്തിലും അത് അവർ കാണിച്ചു തന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു Radhakrishnan, education should be for cultivating humanity, humanitarian values, human values in your students. Then comes education for development of democratic values. And this one is something important. Actually, this is a part of pragmatism. And in India, during those times, it have got some importance, some significance. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒരുപാട് കമ്മീഷനുകളെ നിയമിച്ചിരുന്നു. ഒരുപാട് കമ്മീഷൻ. 1813 തുടങ്ങി 813 ചാർട്ടർ ആക്ട്, 817 ചാർട്ടർ ആക്ട്, 835 മെക്കാളെ മിനിറ്റ്സ്, 855 ചാൾസ് വുഡിന്റെ ഡിസ്പാച്ച്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ആദ്യമായി ഒരു കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ എസ് രാധാകൃഷ്ണന്റെ കീഴിലാണ്. അദ്ദേഹം അവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടണം. എന്താണ് ഈ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ? ഞാനത് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ നമ്മുടെ BEd സ്റ്റുഡൻസിന് അതിന് വേറെ തന്നെ ടോപ്പിക്കുള്ളതുകൊണ്ട് വളരെ വിശാലമായിട്ട് BEd ക്ലാസ്സുകളിൽ സാധാരണ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്താണ് ഡെമോക്രസി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാവരും പറയാറുള്ളത് ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഗവൺമെന്റ്. ശരിക്കും അത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അല്ല, ശരിക്കും അത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഒരു ഫീച്ചർ മാത്രമാണ്, അതിന്റെ ഒരു ഫീച്ചറാണ്. കാരണം ഗവൺമെന്റ് ഇല്ലെങ്കിലും ജനാധിപത്യമുണ്ട്. ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് എ സിസ്റ്റം where decisions are taken and implemented on the basis of the views of the majority. ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളുടെ അഭിപ്രായത്തിനനുസരിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കപ്പെടുകയും എടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് ജനാധിപത്യം. ജനാധിപത്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് 3 കാര്യങ്ങൾ, ജനാധിപത്യത്തിന്റെ 3 കാര്യങ്ങളായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ലിബർട്ടി, ഫ്രറ്റേണിറ്റി ആൻഡ് ഇക്വാലിറ്റിയാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യം, സാഹോദര്യം, സമത്വം. എന്നാൽ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം, സാഹോദര്യം, സമത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ പകർന്നു നൽകപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം, സാഹോദര്യം, സമത്വം എന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അണിക്കല്ലായി കാണുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട്. അതാണ് ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ്. ഇൻ ഡെമോക്രസി, each and every individual has got dignity. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ഈ ഡിഗ്നിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ മുമ്പ് ഈ ഒരു പാർലമെന്ററി ക്ലാസ്, ഒരു സ്കൂൾ പാർലമെന്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ വിളിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ ഒരു ചരിത്രം പറയട്ടെ. ഈ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പ്രധാനമന്ത്രിയായ സമയത്ത് ഒരു നിയമം ഈ പാർലമെന്റിൽ പാസ്സാക്കാൻ പോകുന്നു. ഞാനിത് മതം പറയാനോ രാഷ്ട്രീയം പറയാനോ ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ, ഞാൻ ഒരു വിഷയം പറയാനാണ്. പാർലമെന്റിൽ പാസ്സാക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നു. ആ വിഷയം ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും അതിന് അനുകൂലമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ എഴുന്നേറ്റുന്നുണ്ട്. അന്ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും വലിയ ആളാണ്. നേരെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനോട് പറഞ്ഞു,
respected Prime Minister, I object this bill എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ബില്ലിനെ ഞാൻ ഒബ്ജക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ സമയത്ത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറഞ്ഞു, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നിങ്ങളെ പണി നോക്കിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറഞ്ഞു, എനിക്കറിയാം ഈ സഭയിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും ഈ ബില്ലിനെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം. വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കാം, നിഷ്പ്രയാസം പാസ്സാക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളുള്ള ഒരു സമുദായത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തെ ഞാൻ കാണുന്നത്, കേൾക്കുന്നത് എന്ന വാക്ക് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറഞ്ഞു. ഇതാണ് ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അഥവാ ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ആ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ പെടാത്ത ഒരാള് പറയുന്ന അഭിപ്രായത്തിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ചിലപ്പം ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തെക്കാൾ മികച്ച അഭിപ്രായം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ അഭിപ്രായമാണെങ്കിൽ പോലും അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു സന്നദ്ധത ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ജനാധിപത്യം വിജയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഞാൻ ഒരു പ്രത്യേക ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിന്റെ ആളാണ് എങ്കിൽ പോലും മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായത്തോട് വിഭിന്നമായ അഭിപ്രായമുള്ള ഒരാളാണ് എങ്കിൽ പോലും ഞാനും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ പൗരനാണ്, എനിക്കും പലതും ചെയ്യാൻ കഴിയും, എനിക്ക് മാന്യമായ ഒരു സ്ഥാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഓരോ വ്യക്തിയിലും വിദ്യാഭ്യാസം നിർമ്മിച്ചെടുക്കണമെന്നാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാതൽ. അവിടെ ലിബർട്ടി, ഫ്രറ്റേണിറ്റി, ഇക്വാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ലിബർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും തന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം മറ്റൊരാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ഹനിക്കേണ്ടി വരും എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഫ്രറ്റേണിറ്റിയിലൂടെ പറയുന്നത്. ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്നല്ല ഉപയോഗിച്ചത്, ഫ്രറ്റേണിറ്റി സാഹോദര്യം എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. സാഹോദര്യം എന്ന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം ജനാധിപത്യം ഒരിക്കലും അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ തങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ചിലപ്പോൾ തങ്ങളുടെ സഹോദരന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുവേണ്ടി തന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കാൻ തയ്യാറാകും. സഹോദരന്മാർ മാത്രം അങ്ങനെ തയ്യാറാകും. ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകണം എന്നില്ല. നമ്മുടെ കൊച്ചാനുജന്മാർക്കൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ത്യജിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ത്യജിക്കണം എന്നില്ല. എക്സെപ്ഷണൽ കേസുകൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലിബർട്ടി, ഫ്രറ്റേണിറ്റി, ഇക്വാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റുകൾ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. കാരണം ജനാധിപത്യം ഒരിക്കലും ഗവൺമെന്റിന് പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നടപ്പിൽ വരുത്താൻ സാധിക്കില്ല. നേരെ മറിച്ച് തന്റെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ള, അതേ സമയത്ത് തന്റെ അവകാശങ്ങളെ പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശത്തെ തന്റെ സഹോദരൻ എന്ന രീതിയിൽ കണ്ട് ആ അവകാശത്തെ വകവെച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സന്നദ്ധതയുള്ള, താനും ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പൗരനാണ് എന്ന ചിന്തയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി എന്തും നൽകാൻ തയ്യാറാകുന്ന, മറ്റൊരാൾ ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ്, നമ്മളാണ് ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാർ, എന്നാലും അയാളുടെ അഭിപ്രായത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട മാന്യമായ സ്ഥാനം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ഒരു മനസ്സന്നത ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചാണ് ശരിക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഡെമോക്രാറ്റിക് വാല്യൂസ്. അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അന്ന് രാജഭരണത്തിന്റെ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിന്നും ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ന് വികസിച്ച് വരണമെങ്കിൽ, ഒരു പുതിയ സംവിധാനത്തിന്റെ കീഴിൽ വളർന്നു വരണമെങ്കിൽ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന, പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനമുള്ള, മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ജനത ഉയർന്നു വരണമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞത് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയുള്ളതായിരുന്നു. യെസ് ഇത്രയും പറഞ്ഞ് അവിടുന്ന് പോകാമെന്ന് കരുതുന്നു. കാരണം അവിടെ മാത്രം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിഷയം തീരില്ല. ഓക്കെ, സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു S. Radhakrishnan, education should be for development of democratic values. Then comes education
and synthesis between spirituality and science. And sometimes we feel that there has been a sort of war between science and spirituality. But I think spirituality and science can go together. Yes, am I right, Hamid sir? Can spirituality and science go together? Yes, it's possible, I think, yeah. So these people believe that it is possible. Never. Actually, it depends. Okay. Yeah. All the religious people use a lot of science these days. Yeah. Maybe that, but he tells that, look at his words, where scientific knowledge ends, the realm of mystery begins. The world of scientific facts and the world of values are different. If education does not build wisdom and humanity in the hearts and minds of men, all its professional, scientific, and technological triumphs would be meaningless. Actually, he told that one of the main aim of education should be creating scientific temper, because he was of the view that only by having some people who have got scientific temper and some modern attitude we can develop. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ശാസ്ത്രീയ അവബോധമുള്ള ആധുനിക കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഒരു ജനത ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പുതുതായി സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യം എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കൂ എന്ന കാഴ്ചപ്പാട്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഈ സയൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ശാസ്ത്രീയ അവബോധത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വിസ്റ്റം, നമ്മൾ പറഞ്ഞ തിരിച്ചറിവ് എന്ന ഒരു കാര്യം, നോളജ് സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ പ്രകാരം, സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറും കണ്ടുപിടുത്തം മാത്രമല്ല, ഒരു കാര്യത്തെ വ്യവസ്ഥാപിതമായി പഠിക്കുക എന്നുള്ള, കാര്യകാരണ സഹിതം പഠിക്കുക എന്നുള്ളത്, സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് സംതിങ് ബൈ യൂസിങ് ഒത്തന്റിക് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആൻഡ് പ്രൂഫ്സ്. അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം, വെറും സയൻസ് മാത്രമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനവും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലുള്ള, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ യുക്തി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ കാര്യകാരണ സഹിതം കാര്യങ്ങൾ കാണാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവ് ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും. എന്നാൽ ചില സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഈ ആധികാരികമായ തെളിവുകൾക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ തെളിവുകൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് പകരം സാഹചര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ, അഥവാ അത് ഒരു മാനുഷിക പരിഗണന വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോട് സ്നേഹം എന്ന പരിഗണന വെച്ച് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും പിറകോട്ട് പോകുന്നു. അഥവാ നിങ്ങൾ സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ ഉണ്ടാക്കണം, എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് ഈ ആത്മീയതയുടെ ആ ഒരു കിരണങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് തകർത്ത് കളഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സയൻസിനും ഒരു ടെക്നോളജിക്കും ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി അത് അർത്ഥമില്ലാത്തതായിരിക്കും എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അദ്ദേഹം. തിരിച്ചാണ് തോന്നിയിട്ടില്ല സാർ. അതായത് സാധാരണ ഒരു സയന്റിഫിക് ടെമ്പറിലുള്ള ഒരാൾക്ക് സയൻസിന്റെ ഒരു വലിയ ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് എപ്പോഴും മാറ്റി പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, പുതിയ തെളിവുകൾക്കനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങളെ മാറ്റി പറയാൻ സയൻസിന് കഴിയും. അതേ സംബന്ധിച്ച് സ്പിരിച്വാലിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതെല്ലാം ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് റിലീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം, അത് പലപ്പോഴും ആ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഫിക്സ്ഡ് ആണ്, അത് മാറ്റി പറയാൻ അവർക്ക് പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി എന്താ വെച്ചാൽ നേരെ തിരിച്ചായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, സയന്റിഫിക് ടെമ്പറിലുള്ള ഒരാൾക്കാണ് കുറച്ചുകൂടി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവാൻ പറ്റുക. റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കുറച്ച് കുറവാണെന്നാണ് ഞാൻ പൊതുവെ മനസ്സിലാക്കിയത്. സാർ അതിനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കിക്കാണുന്നോണ്ടായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഇവർ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നോക്കിക്കാണുന്നോണ്ടായിരിക്കാം. ഇപ്പൊ അത് ഓരോന്നും ഇപ്പൊ നമ്മള് പറയുന്നത് ഈ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിൽ നിന്നും വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സയൻസിന് അർത്ഥമില്ല. എന്തർത്ഥത്തിലാണ് അത് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഈ കൂടുതൽ സയന്റിഫിക് ആകുമ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രൊഫഷണൽ ആവും. നമ്മൾ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രൊഫഷണലുകളായിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സാറേ, ഈ സയന്റിഫിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറും ശാസ്ത്രീയമായ കണ്ടുപിടുത്തം എന്നത് മാത്രമല്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സാധനം സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു സാധനം കണ്ടെത്തും. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഐൻസ്റ്റീന്റെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആറ്റം ബോംബ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ആറ്റം ബോംബ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം, അതല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ആത്മീയത ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമാനിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം, വിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. അഥവാ ആധുനിക സയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ
അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് മനുഷ്യന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ആത്മീയത എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാണ്. ആത്മീയത ഇല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കപ്പെടാം. ചിലപ്പോ താൽക്കാലിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കപ്പെടാം എന്ന ഒരു വീക്ഷണകോണിലൂടെയാണ് ഇവർ നോക്കിക്കാണുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്. സ്പിരിച്വാലിറ്റി, റിലീജിയൻ, ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ വേറെ വേറെ കാണേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അത് പിന്നെ അതായത് ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഈ സയൻസിന്റെ പല കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് കാലം മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയും പൊളിറ്റിക്കൽ ഇതിനു വേണ്ടിയൊക്കെ ഒരുപാട് ഇന്നും മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇന്നിപ്പം അധികാരം ഇതൊന്നല്ലെങ്കിലും ഒരുപാട് കമ്പനികൾ അവരുടെ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ സയൻസ് റിസർച്ച് പോലും സ്പോൺസർ ചെയ്ത റിസർച്ചുകളാണ് നടത്തുന്നത്. അതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയയാണ് ഈ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഈ ആറ്റം ബോംബും മറ്റൊക്കെ നമുക്ക് അത്രമാത്രം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതേ സമയത്ത് ഒരാൾക്ക് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് അയാൾക്ക് സ്പിരിച്വാലിറ്റി വേണോ റിലീജിയൻ വേണോ എന്നുള്ളത് ഒരു ഡിബേറ്റബിൾ സാധനമാണ്. അതില്ലാതെ ഒരാൾക്ക് ഹ്യൂമാനിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫീലിങ്സും അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം. അയാൾക്ക് വളരെ എന്താ പറയാ മറ്റുള്ളവരുടെ അനുകമ്പ എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് അവരുമായിട്ട് ഒരേപോലെ കാണാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ പറ്റും. അതിന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഇവരുടെ അതായത് ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫേഴ്സിന്റെ പൊതുവെയുള്ള ഇത്തരം കാഴ്ചപ്പാടുകളെ നമ്മൾ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുന്നല്ല. അങ്ങനെ അതൊരു വിശ്വാസമാണ്. നമ്മളിപ്പോ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ്. അത് വേറെ കാര്യം. അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അതൊക്കെ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു കണക്ഷൻ എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അതന്നെ സാർ, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇവര് നോക്കിക്കാണുന്നത് അതിനൊരു സ്പിരിച്വൽ ആസ്പെക്റ്റിലൂടെ. അതെ, അത് ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പ്രകൃതി എന്ന രീതിയിൽ നോക്കിക്കാണും. അത് ശരിക്കും ഇതിന്റെ ഈ ഐഡിയലിസത്തിന്റെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ബുദ്ധിസത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ശ്രീബുദ്ധന് ദൈവവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പോലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ശ്രീബുദ്ധന് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഒരു ഐഡിയലിസ്റ്റിക് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ സാറ് പറഞ്ഞ ഈ സാർ ഒരു ഐഡിയലിസ്റ്റിക് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് അഥവാ ഈ പ്രാഗ്മാറ്റിക്സത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ, പ്രാഗ്മാറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും നമുക്ക് എന്താണോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ ഐഡിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നമ്മുടെ ഒരു ആശയം, ഒരു ആദർശം നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം എന്നാണ്. അത് ചിലർ സ്പിരിച്വൽ ആസ്പെക്റ്റിലൂടെ നോക്കിക്കാണുന്നു, മറ്റു ചിലർ മറ്റു രീതിയിലൂടെയും നോക്കിക്കാണുന്നു. അപ്പൊ ഇവർ ഏതായാലും ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ത്യയിലെ പരമ്പരാഗതമായ വിശ്വാസങ്ങൾ മുഴുവനും കിടക്കുന്നത് ഈ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിലായതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ഇവർ ആ ഹ്യൂമാനിറ്റിയെയും അതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധത്തെയും നോക്കിക്കാണുന്നത് ഒരു സ്പിരിച്വൽ ആസ്പെക്റ്റിലൂടെ. അല്ല, അത് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത്. അതായത് സ്പിരിച്വൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് നമുക്ക് അതിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു റിലീജിയൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ സ്പിരിച്വൽ ആവാനാവും. ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ ഐഡിയലിസ്റ്റിക് ഈ ഫിലോസഫേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് അതൊരു റിലീജിയൻ ബേസ്ഡ് സാധനങ്ങളോ ഒന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒതുങ്ങിയിട്ടല്ല ഇത് പറയുന്നത്. കാരണം ഇത്രയും വലിയ ഫിലോസഫേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബിയോണ്ട് എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഇതിനൊക്കെ മേലെയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ശ്രീബുദ്ധൻ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അരബിന്ദോയുടെ സ്പിരിച്വാലിറ്റി അരബിന്ദോ പറയുന്നത്, അരബിന്ദോ പറഞ്ഞത് ഓരോ കുട്ടിയിലും ഈ മൈൻഡിന്റെ അപ്പുറത്തൊരു ചിന്തയുണ്ട്. നമ്മളെ ഒന്ന് പിന്നെ സെൻസും കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു മൈൻഡ്, ഈ മൈൻഡ് പോലും നമ്മുടെ ശരിക്കും ബോഡിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന രീതിയിലാണ്. അതായത് ഇതിന്റെ ബിയോണ്ട് ദിസ് ഫിസിക്കൽ മൈൻഡ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ അങ്ങനെ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ബിയോണ്ട് ദിസ് ഫിസിക്കൽ മൈൻഡ്, നമ്മുടെ ഈ ഒരു മനസ്സിന്റെ അപ്പുറത്ത് മറ്റുമുണ്ട്. അവിടെ അരബിന്ദോ പറഞ്ഞൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്. അത് മിക്ക കുട്ടികളിലും ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഉണ്ടാകുന്നത് മിക്ക കുട്ടികളും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല, പക്ഷെ ചില കുട്ടികളുണ്ടാവും. ആ ഉണ്ടാകുന്നത് ചിലപ്പോൾ അവനൊരു റിലീജിയസ് ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ റിലീജിയനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കും. റിലീജിയസ് ഫാമിലിയിൽ നിന്നല്ലെങ്കിലും അവനൊരു എന്തോ ഒരു അദൃശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സത്യം ഉള്ളതുപോലെ അവന് തോന്നും. അപ്പൊ സാധാരണ സ്പിരിച്വാലിറ്റി അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പ്രധാനത്തിന് വിവേകാനന്ദന്റെ ഫിലോസഫി എടുത്തു നോക്കിയാലും ഇപ്പൊ ടാഗോറിന്റെ ഫിലോസഫി എടുത്തു നോക്കിയാലും നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവരൊക്കെ നല്ല സയന്റിഫിക് ടെമ്പറുള്ള ആൾക്കാരാണ്. കാരണം അവര് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റിലീജിയനൊക്കെ വളരെ എതിരായിട്ട് അങ്ങനത്തെ കോൺസെപ്റ്റ്, ഇപ്പൊ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ടാഗോറിന്റെ അഭിപ്രായം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് അത്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിലീജിയൻ, നമ്മൾ ഈ റിലീജിയൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങളെ അത്രമാത്രം ഇവരൊന്നും കണക്കിലെടുത്തില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഉണ്ട്. ആ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ബിയോണ്ട് വാട്ട് വി സീ അറൗണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സാധാരണ ഇപ്പോ ചിലപ്പോ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മതം എന്ന രീതിയിലുള്ള അതൊരു
ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന രീതിയിലാണെന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ സാധാരണ. ഹിന്ദു മതം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വളരെ വിശാലമായ വിഷയമാണ്, നമുക്കത് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഈ സാധനം എന്തായാലും ഈ ഒരു ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഹ്യൂമാനിറ്റിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല, അത് വിശുദ്ധത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല. അത് നമുക്ക് അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന തെളിവുകൾക്ക് മാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രൊഫഷണലായി നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ താൽക്കാലിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതൊരിക്കലും മാനുഷിക മൂല്യത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ സംഭവിക്കരുത്. സയൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ഈ ഹ്യൂമാനിറ്റിയും ഇഷ്ടമൊക്കെ വരണം. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ജിത്തു കൃഷ്ണമൂർത്തി ഉണ്ടല്ലോ, ജിത്തു കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യുനെസ്കോയുടെ 4ാമത്തെ പില്ലറായ ലേണിംഗ് ടു ലിവ് ടുഗെദർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ജിത്തു കൃഷ്ണമൂർത്തി പറയുന്നത് ഭയങ്കര കമ്പാർട്ട്മെന്റലൈസേഷൻ നടന്നു. കാരണം ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അവരവരുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ഒതുങ്ങിക്കൂടാണ്, എല്ലാവരും പ്രൊഫഷണലുകളായി മാറി. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സയൻസ് വിഷയങ്ങൾ ഡിഗ്രിക്കും PGക്കും ഒക്കെ സയൻസ് വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ കൂടെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിപ്പിക്കണം എന്ന്. സാധാരണ നമ്മളിപ്പം +2 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സയൻസ് എടുക്കുന്നവർ സയൻസ് മാത്രം പഠിക്കുന്നു, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുക്കുന്നവർ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് മാത്രം പഠിക്കുന്നു. എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് സയൻസ് എടുക്കുന്നവർക്കും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിപ്പിക്കണം എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാട് ജിത്തു കൃഷ്ണമൂർത്തി മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അവിടെ പറയുന്നത് ഈ സയൻസുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇത്തരം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ, റിസർച്ച്, പിന്നെ അതൊരു പ്രൊഫഷണലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറുകയും ഒരിക്കലും മാനുഷിക ബന്ധങ്ങൾക്ക് പരിഗണന കൊടുക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട് എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാട്. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവർ ഈ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയും എന്താ പറയുന്നത് ഹ്യൂമനിസം ഒക്കെ പറയുന്നത്. യെസ്, താങ്ക് യു സർ. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഇതും കൂടി ഈ വെറും സയൻസ് വെറും പ്രൊഫഷണലിസം ആകരുത്, വെറും പ്രാഗ്മാറ്റിസം ആകരുത്. അതിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ഈ ആശയത്തിനും ആദർശങ്ങൾക്കും ആത്മീയതക്കും അത്തരം കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് കൂടി പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. പിന്നെ നാച്ചുറലിസം ആത്മീയതയിൽ തീരെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ട്. നാച്ചുറലിസം ആണ് ശരിക്കും ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തെ നാച്ചുറലിസവും പ്രാഗ്മാറ്റിസവുമാണ് കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നാച്ചുറലിസത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്പിരിറ്റ്, സോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം തന്നെ ഇല്ല എന്ന്. യെസ് സർ, താങ്ക് യു. Then comes education and psychology. And he believes that we have to make use of the modern concepts of modern psychology in the field of education. I may just read out the sentences, the words by himself. The basis of educational theory is psychology. Education has for its aim the complete and harmonious development of the different functions of man. What those and how they develop are problems of psychology. Nothing else, but according to S. Radhakrishnan, when we are arranging the educational institution, so when we are teaching the learners, then we should consider the psychological theories. And this is natural because he is a part of this 90s. So he's a part of modern world. So definitely there will be some influence of modern psychology. So he believed that modern psychological theories should be made use in our educational institutions because it tells about growth and development. So when we prepare curriculum, or when we decide about the teaching methods, when we decide about the different things to be taught to the students of different standards, we should consider modern psychology. ആധുനിക മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കനുസരിച്ചായിരിക്കണം വിദ്യാഭ്യാസം നൽകപ്പെടുന്നത്. അഥവാ കുട്ടിയുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച്, കുട്ടികളുടെ നേച്ചറിനനുസരിച്ച്, കുട്ടികളുടെ ടേസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിട്ട്, അവരുടെ അഭിരുചിയും അവരുടെ അഭിലാഷവും അവരുടെ ഇന്റലിജൻസ് ലെവലും ഒക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കണം വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം മോഡേൺ സൈക്കോളജി ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന വികാസത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് കുട്ടിക്കാലത്തുണ്ടാകുന്ന വികാസം, അവർക്ക് അഡോളസൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വികാസം, അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്ലാനിങ് ഇല്ല, ഒരു ആസൂത്രണവും ഇല്ലാതെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഈ മോഡേൺ സൈക്കോളജി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള, അതോ അഡോളസൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു പ്രത്യേകതകളൊക്കെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ആധുനിക മനഃശാസ്ത്രം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് അത്ര വലിയ കാര്യമല്ല. കാരണം നമ്മളിപ്പോ സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ ഇത് 1950-കളിലാണ്. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇന്ത്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്, ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം പിച്ചവെച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അന്നാണ് ഇത്തരം കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്ന ഒരു ഓർമ്മ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. Then
preservation and enrichment of culture through education. I have told this one. Preservation means conservation through transmission. സാധാരണ പ്രിസർവേഷൻ, എൻകൾട്രേഷൻ എന്നൊരു വാക്കുണ്ട്. നമ്മുടെ തന്നെ സമൂഹത്തിന്റെ സംസ്കാരം നമ്മൾ സ്വായത്തമാക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ്, ഒരു പ്രക്രിയയാണ് എൻകൾട്രേഷൻ. ഈ എൻകൾട്രേഷനിലൂടെയാണ് പ്രിസർവേഷൻ നടക്കുന്നത്. അഥവാ നമ്മുടെ സംസ്കാരം അന്യം നിന്ന് പോകുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. അത് തന്നെ പഴയ തലമുറയിൽ നിന്നും പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിലൂടെയാണ്, ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് കൾച്ചർ എന്ന രീതിയിലാണ്. ഇതിന്റെ രണ്ടാമതൊരു പ്രോസസ് ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് എന്നാണ് ഓർമ്മ. അക്കൾട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോസസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഥവാ ഒരാൾ തന്റെ സമൂഹത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന സംസ്കാരത്തിന്റെ കൂടെ മറ്റ് സംസ്കാരങ്ങളുടെ നല്ല വശങ്ങൾ കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന, അതിനും കൂടെ വിപുലീകരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഈ അക്കൾട്രേഷൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടു വാക്ക് നമുക്ക് കാണാം, പ്രിസർവേഷൻ ആൻഡ് എൻറിച്ച്മെന്റ്. പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത സംസ്കാരത്തെ സംരക്ഷിക്കുക. എൻറിച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അക്കൾട്രേഷൻ എന്നതിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ നമ്മുടെ പരമ്പരാഗതമായ സംസ്കാരത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മറ്റ് സംസ്കാരങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റും നല്ല വശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് എൻറിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, അതിനെ ഒന്ന് സമ്പന്നമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പ്രാഗ്മാറ്റിസം ടു, ക്രിയേറ്റിംഗ് അഡാപ്റ്റബിൾ മെന്റാലിറ്റി. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ നമ്മളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ വിഷയങ്ങൾ, ആദർശങ്ങൾ, സംസ്കാരങ്ങൾ അടിയറ വെക്കാതെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കാലഘട്ടത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കാണുന്ന നന്മകളെ സ്വീകരിക്കാനും സ്വായത്തമാക്കാനും സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും ഭാഗമാക്കി മാറ്റാനുള്ള കഴിവുള്ള, സന്നദ്ധതയുള്ള ഒരു മനസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അഡാപ്റ്റബിൾ മെന്റാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് അഡാപ്റ്റബിൾ മെന്റാലിറ്റി ഈസ് one of the aims of education according to pragmatism. We discussed it. And here he becomes traditionalist as well as pragmatist. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പരമ്പരാഗതമായ സംസ്കാരത്തെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം, എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് ആ സംസ്കാരത്തെ സമ്പന്നമാക്കണം. ഒരു സംസ്കാരത്തെ സമ്പന്നമാക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടി വരും, മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഈ മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും പലപ്പോഴും നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ധർമ്മമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ, you should preserve your culture. Yeah, you should safeguard your culture through transmission of culture. At the same time, you should make your students capable of accepting the virtues of the culture of some other groups, and you should enrich your culture. Yes, so that is another aspect of his educational concept. Then education for vocational efficiency. And this one something related, something similar to Mahatma Gandhi's self-sufficiency as an aim of education, something pragmatic. By the end of the completion of a course, or by the end of a course, by the end of a particular level of education, your learners should be able to work for them. They should be able to stand on their feet, something which we discussed earlier. So I think if I repeat, then it will be creating some bottom. And then comes education for national integration. What is national integration? എന്താണ് ഈ ദേശീയോത്ഗ്രഥനം? നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണ്. അവിടെ പറയുമ്പോൾ നാഷണാലിറ്റി എന്ന് പറയും. നാഷണാലിറ്റി തന്നെ നാരോ നാഷണലിസം എന്ന് പറയും. നാരോ നാഷണലിസം ഉണ്ട്, നാരോ നാഷണലിസത്തിനെതിരായിരുന്നു ടാഗോർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഏതായാലും നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ, ദേശീയോത്ഗ്രഥനം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ കേൾക്കാൻ ഇമ്പമുള്ള, കുറച്ചുകൂടെ അർത്ഥം ഉള്ളൊരു വാക്കാണ്. What is this national integration?
The feeling of oneness. Yeah, feeling of oneness. So national integration is the process of feeling of oneness, of feeling the we feeling, process of creating the feeling of oneness, process of creating we feeling in the minds of the citizens of a particular country as the citizens of that country, regardless to their regional differences, linguistic differences, religious differences, and anything like that. ഒരു രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന പൗരന്മാരെന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ പ്രാദേശിക വ്യത്യാസങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത്, ഭാഷാ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത്, സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ആ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന പൗരന്മാരെന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊക്കെ ഒന്നാണ് എന്ന ചിന്ത, അതാണ് നാഷണലിസം. ആ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് എന്ത്? നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ. വിദ്യാഭ്യാസം അങ്ങനെ ഒരു പ്രക്രിയ നിർവഹിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ സാഹചര്യമായിട്ടില്ല. കാരണം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ചു കൊച്ചു നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായിരുന്നു. കൊച്ചു കൊച്ചു നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായിരുന്ന ഇന്ത്യയിലേക്ക് കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു വന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് വളരെ നിഷ്പ്രയാസം 1-2 നൂറ്റാണ്ടുകൾ കൊണ്ട് ഇന്ത്യ തന്നെ കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നും പിന്നീട് അവർ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നുമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരമൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ, ജനാധിപത്യം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്, ജനാധിപത്യം നിലവിൽ കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഈ രാജ്യം മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ, അതിന്റെ ഒരു വികസനം നടക്കണമെങ്കിൽ പ്രാദേശിക ഭിന്നതകളില്ലാത്ത, ഭാഷയുടെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും പേരിൽ പരസ്പരം കലഹിക്കാത്ത ഈ സംസ്കാരങ്ങളൊക്കെ നിലനിർത്തലോടുകൂടി തന്നെ ഇന്ത്യ എന്നൊരു വികാരം, ആ ഒരു വികാരത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്ന, രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ജനത ഉണ്ടാകണമെന്ന ഒരു ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. വിദ്യാഭ്യാസം ദേശീയോത്ഗ്രഥനത്തെ സഹായിക്കണം. പലപ്പോഴും ദേശീയോത്ഗ്രഥനത്തിന് മുമ്പിൽ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സങ്കുചിതമായ ഭാഷാവാദം, സങ്കുചിതമായ പ്രാദേശികവാദം, പിന്നെ ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ചൂഷണം. അവർ പലപ്പോഴും പ്രാദേശിക വികാരങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് വിട്ടിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഭരണത്തിൽ വരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ കണ്ടതാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഈ ഹിന്ദി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഷയുടെ 3 ലാംഗ്വേജ് ഫോർമുല, ത്രിഭാഷാ പാഠ്യ പദ്ധതി വന്നപ്പോൾ അതിനെതിരെ തമിഴ്നാട്ടിൽ വലിയ വലിയ സമരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാമരാജ്, പ്രശസ്തനായ കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാമരാജ് അടുത്ത ഇലക്ഷനിൽ നിലം പതിക്കുകയും അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ തമിഴ്നാട്ടിൽ കോൺഗ്രസ് പിന്നെ എന്ത് കണ്ടിട്ടില്ല, പച്ച വോട്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സങ്കുചിതമായ ഭാഷാവാദം, സങ്കുചിതമായ പ്രാദേശികവാദം, പിന്നെ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികളുടെ അനാവശ്യമായ ഇടപെടലുകൾ, അവരുടെ പ്രീണന നയങ്ങൾ, അവരുടെ ചൂഷണം, ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും പലപ്പോഴും ദേശീയോത്ഗ്രഥനം അപകടത്തിലാകാറുണ്ട്. ദേശീയോത്ഗ്രഥനത്തിന് മുമ്പിൽ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. ഇതിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ. അതായത് പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ഒരു വാദത്തിനെ നമ്മൾ സങ്കുചിതം എന്ന് പറയുകയും ഒരു നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ഒരു വാദത്തിനെ നമ്മൾ അത് വളരെ വിശാലമാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്, അതൊരു തെറ്റായ കാഴ്ചപ്പാടാണ്. അതായത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സങ്കുചിതമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്. അത് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ജിയോഗ്രഫിക്കലി നമ്മൾ ആരും വേർതിരിച്ചിട്ടില്ല. ജിയോഗ്രഫിക്കലി വേർതിരിച്ചത് പൊളിറ്റിക്കലി, ഇപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ വരച്ച രേഖയാണ് പാകിസ്ഥാനെ ഇന്ത്യനെയും വേർതിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എവിടെയാന്ന് പറഞ്ഞാല്, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് ഒരു ഗ്ലോബൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പിനൊക്കെ ഉള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ടെക്നോളജിയുടെ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ലോകം മൊത്തം ചുരുങ്ങാണ്. അപ്പോഴും നമ്മൾ നാഷണലിസം പറഞ്ഞ് മാറി ചുരുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഒരു തരം വളരെ സങ്കുചിതമായ അവസ്ഥയായിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ കാണേണ്ടത്. അപ്പോൾ പക്ഷെ നമ്മളങ്ങനെ കാണില്ല. നമ്മളെന്ന് വെച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ മഹത്തരമായ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ധരിച്ചു വെക്കുകയും അതിനെതിരായിട്ട് പറയുന്നവരൊക്കെ രാജ്യദ്രോഹികളാന്ന് പറയുകയും എന്റെ മേരാ ഭാരത് മഹാൻ എന്നൊക്കെയുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാല്, ലോകം പണ്ട് കാലത്ത് ഓക്കെയാണ്. പണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരം ഡിവിഷൻസ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകും. ചിലപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥകൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥകൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ പ്രദേശത്തേക്ക് ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ടാകാം. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന്റെ ബിയോണ്ട് ആയിട്ട് ഒരു ഗ്ലോബൽ സിറ്റിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധ്യതകളിലേക്ക് നമ്മളെല്ലാ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകം കുറച്ചുകൂടെ സുന്ദരമാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല പറയുന്നത്, അതിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ സാധനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ദേശീയത ഇതിനൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇത്രയും അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുമ്പം നമ്മളുടെ ഇത്തരം ചിന്തകളിലും വിശാലമായ മാറ്റങ്ങൾ വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞത്.
അതായത് എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളാനും, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവുമ്പോ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെയും കൂടി ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുക. അത് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഫീലിംഗ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയാൽ അത് കുറച്ചുകൂടി ഗംഭീരമായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അത് ഇതിന്റെ ശേഷം വരുന്നത്, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത കാഴ്ചപ്പാട് വരുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം അന്തർദേശീയ സാഹോദര്യത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും. സാറിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ്, ഇപ്പൊ നാഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത്, ശരിക്കും നാഷണലിസം എന്നുള്ളത് ഒരു മഹത്തായ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ അത് നമ്മളൊരു മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് നാരോ നാഷണലിസമായി മാറി, സങ്കുചിതമായ നാഷണലിസം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ടാഗോറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ടാഗോർ ഒരു റിയൽ നാഷണലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ടാഗോറിന്റെ അത്രയും ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കവിതകൾ എഴുതുകയും അതുപോലെ തന്നെ പല ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുകയും ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയാണ്. എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് ഇന്ത്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നു, അഥവാ ഇന്ത്യയിൽ അദ്ദേഹം ബംഗാളിയായിരുന്നുവെങ്കിലും ബംഗാളി എന്ന രീതിയിൽ അറിയപ്പെടാതെ ഒരു ഇന്ത്യൻ എന്ന രീതിയിൽ അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് തന്നെ അങ്ങനെ ഇന്ത്യക്കാരനായിരിക്കെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ദുഷ്ചെയ്തികളെ എതിർത്താൽ മതി, അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാത്തിനെയും എതിർക്കേണ്ടത് ഒരു കാഴ്ചപ്പാടത്തിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. അതാണ് സാറിപ്പം മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ദേശീയോദ്ഗ്രഥം കൊണ്ട് ഇത്രമാത്രം ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ മലയാളം എന്ന ഭാഷയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയൊക്കെ മോശമാണ്. അതിനു പകരം മലയാളം നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയാണ്, അത് നല്ല ഭാഷയാണ്. എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു ഭാഷകൾ മികച്ചതാണ്. ഇന്ത്യ എന്നൊരു രാജ്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭാഷകൾ നമ്മുടെ ഒരു സഹോദര ഭാഷകളാണ് എന്ന് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സാംസ്കാരികമായിട്ട് ചില പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും, നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ചില പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം, കാരണം ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലാണല്ലോ നമ്മൾ വരുന്നത്. ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അധികാര കേന്ദ്രത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു പരമാധികാര രാജ്യത്തിന്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ ആളായി മാറാതെ ഒരു ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറണം. എന്നാൽ അടുത്ത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അടുത്ത ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഇന്റർനാഷണലിസം ആണ്. ഈ ഇന്റർനാഷണലിസം അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ബ്രദർഹുഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ്, അതായത് ഇന്റർനാഷണൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പൗരന്മാരെന്ന രീതിയിൽ പ്രാദേശിക വ്യത്യാസങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ഒന്നാണ് എന്ന ചിന്തയാണെങ്കിൽ, ഇന്റർനാഷണൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യാതിർത്തികൾക്കപ്പുറത്ത്, രാജ്യങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്തമായ സംസ്കാരങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത്, നിറങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത്, വർഗങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് മനുഷ്യൻ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊക്കെ ഒന്നാണ്. ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇന്റർനാഷണലിസം. അപ്പൊ ഇവര് മുന്നോട്ട് ടാഗോറും ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു. ഒരേ സമയത്ത് പ്രാദേശിക താല്പര്യങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും പോകാതെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ആള് എന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരെന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊക്കെ ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരസ്പരം പോരടിക്കരുത്, ഒരു പരമാധികാര രാഷ്ട്രം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യം മഹത്തായ രാജ്യമാണ് എന്ന് കരുതി മറ്റുള്ളവരൊക്കെ മോശമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ ഒരു സാഹോദര്യം, നമ്മളൊക്കെ ഒന്നാണ് എന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് സൃഷ്ടിക്കുക, അഥവാ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സൃഷ്ടിക്കുക, അഥവാ ഒരു അന്തർദേശീയ സാഹോദര്യം സൃഷ്ടിക്കുക. ഇതും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ സങ്കുചിതമായ ദേശീയതയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് വിശാലമായ ഒരു ദേശീയത, നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു, അത് എന്തായാലും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. वो दिल नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश स्नेह जिसमें स्वदेश स्नेह नहीं है वो स्वराज्य का स्नेह नहीं. എന്തോ മഹാദേവി വർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഹിന്ദിയിലെ പ്രശസ്തനായ ഒരു കവി എഴുതിയ വരികളാണ്. वो दिल नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश स्नेह नहीं है. സ്വന്തം രാജ്യത്തോട് സ്നേഹമില്ലാത്തൊരു ഹൃദയമല്ല, അത് കല്ലാണ്. കാരണം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച്, അല്ലെ, നമ്മളിപ്പോ രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജനിച്ചുകൂടെ വീട്ടിനെ കുറിച്ച്, നമ്മുടെ നാട്ടിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്കൊരു ഗൃഹാതുരത്വം ഉണ്ടാകും. അത് ഉണ്ടാകണം, ആ സ്നേഹം ഉണ്ടാകണം. അത് നമ്മുടെ മറ്റുള്ള പ്രദേശത്തേക്കാൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ അത് എന്താകരുത്, അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളാണ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് വളരരുത്. അത് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പോലും മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവരും നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരാണ് എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാട്. ശരിക്കും ഈ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെയാണ് ജിത്തു കൃഷ്ണമൂർത്തിയൊക്കെ മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. അതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ലേണിംഗ് ടു ലിവ് ടുഗെദർ ഒക്കെ വരുന്നത്. സാർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. സങ്കുചിതമായ ദേശീയതയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെയാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. അത് ഒരു ഭാഷ മാത്രം മതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിന്ദി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദേശീയ ഭാഷയാണ്. അത് പരമാവധി എല്ലാവരും പഠിക്കണം. ചിലപ്പോൾ പഠിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ പഠിക്കാതിരുന്നോട്ടെ.
അത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിനപ്പുറത്ത് ഹിന്ദി മാത്രം സംസാരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം. നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ള വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആളുകൾ പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷും ഒക്കെ പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഹിന്ദി മാത്രം പഠിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഒരു സങ്കുചിതമായ ഭാഷാവാദം വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ചിന്തിക്കാതെ മറിച്ച് നമ്മളെ വിമർശിക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികളെ വിമർശിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് രാജ്യത്തിനെതിരാകുന്നു എന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു സങ്കുചിതം എന്ന രീതിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നമാകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നാഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മഹത്തായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്. അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് ഒരേ സമയത്ത് വിശാലമായ ദേശീയതയും അതേ സമയത്ത് അന്തർദേശീയമായ സാഹോദര്യവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കണം വിദ്യാഭ്യാസം എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാട്. അതാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. യെസ്, റൈറ്റ്. Then comes education for communal harmony. മതസൗഹാർദ്ദത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം 1948 ഈ ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്മീഷൻ വന്നിരുന്നു. അതിന്റെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ. അന്ന് ആ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച സമയത്ത് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങൾ, അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ സ്കൂളുകളിൽ വെച്ച് എല്ലാവർക്കും പഠിപ്പിക്കണം. ടീച്ചിങ് ഓഫ് ദ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഓൾ ദ റിലീജിയൻസ് ടു ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ്. എനിക്കത് പലപ്പോഴും മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടായിട്ട് തോന്നിയില്ല. കാരണം എല്ലാ മതങ്ങളും അടിസ്ഥാനപരമായി പരസ്പരം കലഹിക്കണം എന്ന് പറയുന്നില്ല. ശരിക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ശരിക്കും അറിയാത്ത മുസ്ലിങ്ങളും ഹിന്ദുയിസത്തെ കുറിച്ച് ശരിക്കും അറിയാത്ത ഹിന്ദുക്കളൊക്കെ ആയിരിക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് തെറ്റായി ധരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ചിലര് എന്ത് ചെയ്യും, ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ അതിനെ മോശമായി കാണിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദുയിസത്തെ കുറിച്ച് തെറ്റായി ധരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ചില ആൾക്കാർ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അത് പ്രചരിപ്പിക്കും. ഇനി ഇവരെ രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പോ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ശരിക്കും അറിയാത്ത ചില മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, അവർ കുറെ ആൾക്കാരെ കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കി അവരെ വികാരം വിളക്കിവിട്ട് അവരെ ഒരു തീവ്രവാദം എന്ന രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പുറത്തൊന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളിൽ നിന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. ശരിക്കും പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല. സാധാരണക്കാർക്ക് ശരിക്കും ഇന്ത്യയിലുള്ള ഭൂരിഭാഗം സാധാരണക്കാരായ വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളിൽ പെടുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്. ഞാൻ ഈ അടുത്ത് റാഹത്തിൻ ഡോറിയുടെ ഒരു കവിത കേട്ടു. അതിങ്ങനെ പറയാണ്, मेरे जान के दुश्मन को हम जान कहते हैं, मेरी जान की दुश्मन को हम जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी की नाम है हिंदुस्तान. എന്റെ ജീവന്റെ ശത്രുവിനെ ഞാൻ എന്റെ ജീവൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, സ്നേഹത്തിന്റെ ഈ മണ്ണിന്റെ പേരാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ. വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഒരു വാക്കാണ്. നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും വ്യത്യസ്ത മതവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ശത്രുതയില്ല. പക്ഷെ ഇതിനെ ഈ മത കാഴ്ചപ്പാടുകളെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിലൂടെ അങ്ങനെ ഒരു ശത്രുത ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് അന്ന് തന്നെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എല്ലാ മതത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനപരമായ വിഷയങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും പഠിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും എല്ലാ മതവും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് കലാപമല്ല എന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കും എന്ന ഒരു കാര്യം. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ മതസൗഹാർദ്ദത്തിന് വേണ്ടി വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നൊരു ആശയം അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ കമ്മ്യൂണൽ ഹാർമണി. ഇത്രയുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ കുറെ, ഒന്നാമത് ഈ നമ്മുടെ നെറ്റിൽ കിട്ടുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അധികം ആധികാരികമല്ലാത്ത ചില വിഷയങ്ങൾ നമുക്കിപ്പം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഹ്യൂമനിസം എന്നൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹ്യൂമനിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണത് ഹ്യൂമാനിറ്റി അല്ല. അതുപോലെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ, ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ആ റിപ്പോർട്ടിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു സ്ലൈഡ് കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ആ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നതാണ്, ഈ മെത്തേഡ്, ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സർവേഷൻ, നിരീക്ഷണമായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ സ്റ്റഡീസ് ആയിരിക്കണം, ഡിസ്കഷൻ ആയിരിക്കണം, മെഡിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെത്തേഡ് കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. അതോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് പിന്നെ നമ്മളധികം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഇതൊരു പ്രാഗ്മാറ്റിസം മുന്നോട്ട് വെച്ച മെത്തേഡുകളാണ്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാണ്.
ഈ ഒബ്സർവേഷനും എക്സ്പെരിമെന്റ്സും ഡിസ്കഷനൊക്കെ പ്രാഗ്മാറ്റിസം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള മെത്തേഡുകളാണ്. അതിന്റെ കൂടെ മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മെത്തേഡ്. ഈ മെഡിറ്റേഷനും പരമ്പരാഗതം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തള്ളാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ആധുനിക സൈക്കോളജിയും മെഡിറ്റേഷന്റെ സമാനമായിട്ടുള്ള പല മെത്തേഡുകളും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ പോലെയുള്ള മെത്തേഡുകളൊക്കെ ആധുനിക സൈക്കോളജി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അദ്ദേഹം ചെയ്ത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭാവനയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്മീഷൻ ആയിരുന്നു 1948 UGC യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാന്റ്സ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വരണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചത്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യയിലെ പിന്നെ എല്ലാതല വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട കമ്മീഷൻ ആയിരുന്നു. The duty assigned to the commission was to study about university education, higher education, and they produced different recommendations, and one of the recommendations was formation of UGC. അങ്ങനെയാണ് 1953 അങ്ങനെ എൻ്റെ ഓർമ്മ അങ്ങനെയാണ്, 1953 UGC നിലവിൽ വരുന്നത് ഈ കമ്മീഷന്റെ ഒരു നിർദ്ദേശപ്രകാരം. 1956 അതൊരു ബോഡിയായിട്ട്, അഥവാ ഒരു പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ഗവൺമെന്റ് ബോഡി ഉണ്ടല്ലോ, എന്താ പറയാ ഗവൺമെന്റ് ബോഡിക്ക് എന്താ പറയാ സാറേ? ഈ സാധാരണ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ബോഡീസ് ഉണ്ടല്ലോ, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണ്. താങ്ക് യു. സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി ആയിട്ട് വരുന്നത് 1956. ഏതായാലും ഈ രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ, എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു നിർദ്ദേശമായിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാന്റ്സ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഇത്രയും വലിയ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ UGCയുടെ പ്രവർത്തനം വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ്. അത്രയും നല്ലൊരു സംവിധാനമായിരുന്നു അത്. 1956 അന്നത്തെ പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന അബുൽ കലാം ആസാദ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി ആയിട്ട് വന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, ഇദ്ദേഹം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഈ കോളേജുകളിലൊക്കെ ഈ ട്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ, ട്യൂട്ടോറിയൽ സിസ്റ്റം. അഥവാ കുറെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ട്യൂട്ടർ എന്ന രീതി. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ BEd കോളേജിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സൈക്കോളജി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടാവും, ഒരു ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടാവും. എന്നാൽ ഒരു ടീച്ചറുടെ കീഴിൽ ഇത്ര കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നിയമിക്കും. ഈ ടീച്ചറുടെ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുട്ടികളുടെ എല്ലാ പേപ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകം മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ പണ്ട് നമ്മളൊക്കെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട്. ഒരു ട്യൂട്ടർ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് പേരിന് വേണ്ടി ഒരു ബുധനാഴ്ച ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചതായിട്ട് രേഖ ഉണ്ടാക്കലാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത്. ശരിക്കും അങ്ങനെയല്ല. ഒരു ട്യൂട്ടറുടെ കീഴിൽ നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന, ഒരു ട്യൂട്ടർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അവരുടെ അക്കാദമികമായ അയാൾ എടുക്കുന്ന പേപ്പർ മാത്രമല്ല, അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എൻ്റെ കീഴിൽ ഇപ്പോ കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ സൈക്കോളജിയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ ഫിലോസഫി എടുക്കുന്ന അധ്യാപകനുമായി അധ്യാപികയുമായി ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുകയും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫിലോസഫി അവർ പിറകിൽ പോയത്, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് കുട്ടികളുടെ ഒരു നിയന്ത്രണം, കുറച്ച് കുട്ടികളെ അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം, അങ്ങനെയാണ് ട്യൂട്ടോറിയൽ സിസ്റ്റം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചതും അദ്ദേഹമായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുള്ള പല നിർദ്ദേശങ്ങളും, ആ കോഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് 1948 അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിൽ ഏകദേശം ആ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത്രയുമാണ് എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ, എസ് രാധാകൃഷ്ണന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഇത് ഞാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പോയിന്റുകൾ മാത്രം കളക്ട് ചെയ്താണ്. നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വായിക്കാൻ സാധിക്കും. അദ്ദേഹം ഒരു മഹാനായ അധ്യാപകനായിരുന്നു, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ അർപ്പിച്ച വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു. താങ്ക് യു. യെസ്. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ക്ലാസ്